السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، کامیاب ازدواجی زندگی کے سنہرے اصول کے عنوان پر منعقد کیے گئے اس درس میں ہم آپ تمام حضرات کا خیر مقدم کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہم سب کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، کل کے درس میں مقدمات نکاح کے تعلق سے آپ کے سامنے گفتگو چل رہی تھی اور مقدمات میں ہم لوگ اختیار کی بات پڑھ رہے تھے کہ میاں اور بیوی کو، یا اگر لڑکی والے ہوں تو لڑکا کیسا اختیار کریں اور اگر لڑکے والے ہوں تو کس طرح کی لڑکی اختیار کریں۔ تو اس سلسلے میں کل کے درس میں یہ بات آئی تھی کہ 4 چیزوں کو عام طور پہ لوگ کرائٹیریا سمجھتے ہیں: مال کو، خوبصورتی کو، اور اس کے بعد حسب نسب کو اور دین کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دینداری کو اختیار کرو، یہ کامیابی کی علامت ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی صرف دینداری پر اکتفا کرے، بلکہ دینداری کے ساتھ اور وہ چیزیں جو آپس میں میل جول، محبت، الفت بڑھانے والی ہوں ان کا بھی اعتبار کیا جائے بغیر مبالغے کے۔ تو یہ چیز بھی مستحسن ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہم کی روایت آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ اس سلسلے میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت کا تذکرہ ہم آپ کے سامنے کر چکے ہیں۔ کل کے درس میں یہ باتیں آپ کے سامنے تفصیل سے آ گئی تھیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، یعنی دونوں طرف سے انسان کو تلاش کرنا ہے کہ خیر ہو، بھلا ہو، لڑکا بھی اچھا ہو اور لڑکی بھی اچھی ہو، خیر ہو، لیکن صفت کے اندر مبالغہ کرنے سے پرہیز کرنا ہے۔ اسی کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا: الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ برے مردوں کے لیے برے خواتین ہیں اور برے خواتین کے لیے برے مرد ہیں، اسی طرح سے پاکیزہ خواتین کے لیے پاکیزہ مرد ہیں اور پاکیزہ مردوں کے لیے پاکیزہ خواتین ہیں۔ علماء نے کہا کہ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو ابھارا ہے کہ وہ شادی اور بیاہ میں اچھے صفتوں کو اختیار کریں اور اچھی صفتوں کو اختیار کرنے کا میزان اور کرائٹیریا بنائیں، اور وہ صفتیں جو بری ہیں ان سے اجتناب کریں، ان سے پرہیز کریں، لیکن ان اچھی صفتوں میں مبالغے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہاں تک کہ معاملہ یہ ہو جائے کہ محال ہو جائے اور قریبا من المحال ہو جائے کہ وہ ایسی لڑکی کا وجود ہی نہ ہو۔ اب آدمی ایسا ڈھونڈنا شروع کرے کہ اس کا وجود ہی نہ ہو۔ بعض لوگ اس طرح کے شروط لگاتے ہیں، یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، کہ یوں لگتا ہے کہ اب دنیا میں ایسا وجود ہی نہیں ہوگا یا ایسا کوئی معاملہ بنا ہی نہیں ہوگا۔ تو اس طرح سے مبالغہ سے بھی کام نہیں لینا چاہیے، درمیانہ راستہ اختیار کرنا چاہیے، ہر معاملے میں اس کے اندر خیر ہوتا ہے۔ علماء نے یہاں پر کچھ چیزیں ذکر کی ہیں، کہا ہے کہ 5 طرح کے خواتین سے نکاح کرنے سے بچو، 5 طرح کے خواتین سے نکاح کرنے سے بچو۔ سب سے پہلے کہا انانہ، کثرت سے شکوہ اور شکایت کرنے والی، کسی بھی معاملے میں وہ راضی نہیں ہو اپنے شوہر سے،
اور शौहर के मामले में कोई भी चीज उसके निगाह में पसंदीदा ना हो। कभी भी अपने शौहर के साथ चैन और सुकून के साथ न रहे, हमेशा वो शिकवा शिकायत का मामला जारी रखे, शुक्रिया कभी भी जबान के ऊपर उसके ना आए। और अगर उसके साथ कोई शौहर जिंदगी गुजारेगा तो जाहिर है अच्छी जिंदगी उसकी नहीं गुजरेगी। जहां कहीं कोई बात होगी तो हमेशा उसके शिकवे शिकायत से वो आदमी परेशान होगा। इसको कहते हैं अरबी जबान में अन्नाना। और उसके बाद दूसरा नंबर है हन्नाना। हन्नाना कहते हैं कि वो खातून जो हमेशा अपने शौहर को दूसरे के ऊपर कियास करे, फला का देखो कैसा है, उनका मामला कैसा है, वो लोग कितने अच्छे रहते हैं, हम देखो हमारी किस्मत खराब हो गई तुम्हारे साथ आकर के, उसकी जिंदगी इतनी अच्छी कट रही है, मेरी सहेली ऐसे है, उसका वो है, इसका मामला वो है। हन्नाना, हमेशा दूसरे के जानिब माइल हो, अपना मामला वो कमतर समझे, हकीर समझे। चाहे अपना मामला कितना ही बेहतर और अच्छा क्यों ना हो, लेकिन उसको अच्छा ना लगे, उसको दूसरे ही का देख करके उसको भला लगे और उसकी वो शिकायत अपने शौहर से हमेशा करते रहे। ये दूसरे नंबर की खातून हुई। इनसे निकाह करने से उलमा ने कहा कि बचना चाहिए। इसी तरह से कहा हद्दाका। हद्दाका कहते हैं उस खातून को जो हर चीज को ललचाई हुई निगाह से देखे और किसी भी चीज से उसको कनाअत महसूस ना हो। यानी घर में अगर है तो शौहर को देखे तो उसके जानिब सही से न देखे, या अगर बाजार गई तो हर चीज को चाहे कि सब समेट लें, जितना चीज है वो खरीद लें, जो जरूरत ना भी है तो उसको भी लेकर के चले आए, है ना। तो ये खातून जो है इसको कभी चैन और सुकून नहीं होता, इसकी निगाहें बड़ी तेज होती है। कहा जाता है ना, आंख में भूख है, आंख में भूख है, यानी हर चीज जिस पर वो उसकी निगाह पड़े वो चाहे कि वो चीज हमारी हो जाए, हमारी मिल्कियत में वो चीज आ जाए। तो कहा इससे भी गुरेज और इज्तनाब करना चाहिए। इसी तरह से कहा बर्राका। बर्राका कहते हैं कि वो खातून अपने आप में मसरूफ हो जाए और अपने घर में, अपने घर से और अपने शौहर से उसका कोई मतलब ना हो, वो सिर्फ अपनी जिंदगी जीने से उसको मतलब हो, अपने आप में वो मशगूल हो, अपने ज़ेब व जीनत में वो मशगूल हो, अपने निजी जिंदगी के अंदर वो मसरूफ हो। शौहर आए गए, खाए पिए, घर में कोई आया नहीं आया, उससे कोई मतलब नहीं है उसको। तो इसको कहते हैं बर्राका। और इसको अनानिया भी कहते हैं आजकल के जमाने में, अरबी जबान के अंदर इसको अनानिया यानी अना वाली, तकब्बुर और गुरूर वाली कहते हैं। इसी तरह से 5वें नंबर पे जिस खातून का तस्करा करते हैं वो है शद्दाका। शद्दाका माने कसरत से कलाम करने वाली, हर मामले में एतराज, ये काम करे नहीं, ये काम नहीं, यानी कलील उस सुकूत, सुकूत उसको मालूम ही नहीं हो, चुप कैसे रहा जाता है ये उसको पता ही नहीं है। तो उलमा कहते हैं कि ये 5 तरह की औरतें हैं जिनसे निकाह करने से इज्तनाब करना चाहिए। समझ गए। अब इन सिफतों से लोगों को चाहिए कि वो अपने आप को बचाएं और इन सिफतों का हामिल अपने आप को न बनाए। अब सवाल ये है कि कोई आदमी ये कहे कि हमें पता कैसे चलेगा, हमें पता कैसे चलेगा, तो इसका क्राइटेरिया क्या है। उलमा बयान करते हैं कि उसके घर के खवातीन को देखो, और खुसूसन हमारे उस्ताद जहां जिनसे हमने पढ़ा है फिक्र, उन्होंने कहा, शेख ताहिर रहमहुल्लाह इंतकाल हो गया उनका, उन्होंने कहा कि देखो खातून के मामले में आम तौर पर उसके ननिहाल को देखो, इसको क्या ये फुकाहा ने बयान किया है, का ननिहाल को देखो, देखो उसके खाला कैसे हैं और उसके नानी कैसी है, किस तरह से, का वहां से वो मामला होगा। अक्सर ऐसा होता है, यानी ये कोई कायदा कुल्ली आपके सामने नहीं बता रहा, एक सवाल पोशीदा था जिसकी वजाहत हमने किया और हमने असातिज़ा से अपने सुना है, जिसकी वजाहत हमने यहाँ पर आपके सामने कर दी। और इसी तरीके से अगर खातून का महर मुकर्रर किया जाएगा ना, तो कहते हैं महर मिसल उसको दिया जाएगा। तो महर मिसल कैसे तय करेंगे, तो कहा कि उसके घर की औरतों को देखो, घर की औरतें उसकी कौन है, उसकी खाला का नहीं, उसके खाला उसके घर की औरत नहीं है, उसके घर की औरत उसकी फूफी है, उसकी बड़ी बहन है। ये देखो, अब कोई कहे कि फूफी का 10 साल पहले 20 साल पहले निकाह हुआ था,
تو اس वक्त का महर और अब का महर में जमीन और आसमान का फर्क होगा। ठीक है, आप रेशियो मुतय्यन कर लीजिए, देख लीजिए। महर मिस्ल में अभी गुफ्तगू आएगी महर के ताल्लुक से, तो वहां पे तफसील से इसको पढ़ेंगे हम लोग। लेकिन कहा कि महर मिस्ल कहते हैं कि उस जैसे खवातीन का मुआशरे में कितना महर रखा जाता है, ये देखना पड़ेगा। खानदान अगर है तो खानदान की जो खवातीन है, तो खानदान की, मेरे खानदान की खवातीन हमारी फूफियां होंगी या हमारी बहनें होंगी। अब अगर उसकी कोई बहन नहीं है तो उसके फूफियों को देखा जाएगा, ये महर मिस्ल होगा। ये फुकहा इस तरह से बयान करते हैं, उसकी वजाहत हमने आपके सामने कर दी। तो ये 5 तरह के खवातीन हैं, इनसे इंसान को इज्तनाब करना चाहिए, फुकहा ये बयान करते हैं। अब उसके बाद आइए इख्तियार से, यानी मियाँ बीवी एक दूसरे को इख्तियार करें, या रिश्ते के ताल्लुक से ये मामला है कि इस बात को भी बयान किया जाता है। और उसकी दलील है कि खातून अगर किसी को देखती है कि ये सालेह है, नेक है, तो अपने वली के सामने हो सकता है कि वो उसको बयान कर सके, या अपने वालदा से कहे, इस तरह की बात वो कह सकती है, उसमें कोई हरज की बात और कोई ऐब की बात नहीं है। हजरत सहल इब्न सअद रदी अल्लाहु अन्हु की रिवायत है, कहते हैं जात इमरातुन इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक खातून अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आती हैं और कहती हैं जीतु अहबु लका नफ्सी या रसूल अल्लाह, का आपके पास इसलिए आई हूं कि मैं अपने आप को हिबा कर रही हूं। ये सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खास था जी, हिबा करना। कोई खातून आती और अपने आप को आपके ऊपर पेश करती, अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाजत और जरूरत होती तो उससे निकाह करते, नहीं तो आप नहीं करते। फ़क़ामत तवीलन, देर तक खड़ी रही। फ़नज़रा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके जानिब देखा। वसव्वबा, यानी गौर से देखा। सुम्मा नक्कस रासहु, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सर मुबारक को नीचे कर दिया। फलम्मा ताला मुकामुहा, जब देर तक खातून खड़ी रही, फ़क़ाम रजुलुन, तो एक सहाबी खड़े हुए और कहा ज़व्विजनीहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका निकाह मुझसे कर दीजिए। इन लम यकुन लका बिहा हाजा, अगर आपके पास हाजत और जरूरत नहीं है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा तुम्हारे पास कुछ है महर देने के लिए? तो उन्होंने कहा, साहबी ने कहा ला, नहीं है मेरे पास। आपने कहा उंदुर, हदीस लंबी है, बुखारी के अंदर आई है हदीस। वजह दलालत यह है कि खातून ने अपने आप को पेश किया नेक लोगों के सामने या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे इराद किया, तो एक सहाबी ने जब निकाह का इरादा जाहिर किया, तो प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका निकाह उस खातून से कर दिया। इसी तरह से कोई ऐब की बात नहीं है, कोई हरज की बात नहीं है कि खातून यानी लड़की का वली वो जाए रिश्ता लेकर के लड़के वालों के पास, इसमें कोई हरज की बात नहीं है। और लड़की के इज्जत में, उसके मकाम में इससे कोई कमी वाक़ई नहीं होती है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह ने हदीस नकल की है, कहते हैं कि हीन तअय्यमत हफ्सा, जब हजरत उम्मुल मोमिनीन हजरत हफ्सा बिनत उमर रजी अल्लाहु अन्हा व अन अबीहा बेवा हो गई, तो हजरत उमर इब्न खत्ताब कहते हैं कि मैं हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान से मैंने मुलाकात की। देखिए बाप के बेटी कौन है, यानी बेटी है हजरत हफ्सा, और वालिद कौन है, हजरत उमर। हजरत उमर कहते हैं कि मैंने हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान से मुलाकात की और अपनी बेटी का रिश्ता, हफ्सा का रिश्ता जो बेवा हो चुकी थी, हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान के पास पेश किया। मैंने कहा इनशीता, अगर आप चाहते हैं तो हफ्सा बिनत उमर से यानी मेरी बेटी से आपका निकाह कर दूं। हजरत उस्मान से पेश किया। फ़क़ाल, हजरत उस्मान ने कहा सअंज़ुरु फ़ी अमरी, मुझे थोड़ा मौका दो, देखता हूं, मैं गौर करता हूं। 2-3 दिन ठहरे और उसके बाद कहा कि मुझे ये लगता है कि इन दिनों मैं शादी नहीं करूंगा। हजरत उस्मान ने मना कर दिया, कहा कि मुझे इस वक्त हाजत नहीं है निकाह की। हजरत उमर कहते हैं जब हजरत उस्मान ने मना कर दिया, फलकीतु अबा बकर सिद्दीक, मैं हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु से मैंने मुलाकात की। फकुल्तु, और मैंने कहा, यानी लड़की के बाप हैं हजरत उमर और वो रिश्ता पेश कर रहे हैं। फकुल्तु, मैंने कहा इनशीता, अगर आप चाहें तो मैं हफ्सा मेरी बेटी का निकाह आपसे करना चाहता हूं। फसमत अबू बकर,
ابو بکر یہ سن کر کے خاموش ہو گئے، کچھ بھی جواب نہیں دیا۔ فَكُنْتُ أَوْجَدُ عَلَيْهِ مِنِّي عَلَى عثمان، کہا کہ میں اپنے دل کے اندر کچھ چیزیں محسوس کرنے لگا کہ حضرت عثمان سے میں نے پیش کیا تو انہوں نے صاف صاف چلیے منع کر دیا، لیکن ان کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے کچھ بھی ہمیں نہیں کہا، کچھ بھی نہیں کہا، کوئی بات انہوں نے نہیں کی، ہاں یا نہ کچھ تو جواب دے دیتے۔ ان دنوں ان ایام میں تھا، ہے نا، اسی اسنا میں ہمارے دن و رات گزر رہے تھے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آیا، میری بچی حضرت حفصہ سے پیغام آیا، میں نے ان کا نکاح یعنی بیٹی کا نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا۔ اب حضرت ابو بکر صدیق سے ملاقات ہوئی، کس کی؟ عمر ابن خطاب کی۔ تو کہا کہ اے عمر، شاید کہ آپ مجھ سے ناراض ہیں، جب آپ نے حفصہ کا رشتہ مجھ سے پیش کیا تھا اور میں نے کچھ جواب نہیں دیا تھا آپ کو۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ نعم، مجھے ناراضگی ہے یا ناراضگی تھی، آپ کو کچھ کہہ دینا چاہیے تھا، آپ نے کچھ بھی نہیں کہا جب ہم نے رشتہ پیش کیا تھا، تو ہاں یا نہ کچھ کہہ دیتے۔ تو کہا کہ میں اس لیے جواب نہیں دے رہا تھا کہ انی علمت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد ذکرہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تذکرہ مجھ سے کیا تھا۔ فلم اکن لافشا سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کو ظاہر کرنے والا نہیں تھا، راز فاش آپ کا کرنے والا نہیں تھا، اسی لیے میں خاموش رہا، لیکن مجھے معلوم تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کر رہے تھے، ہو سکتا ہے وہ پیغام بھیجتے، اس لیے میں خاموش رہا۔ دیکھیے آپ، حضرت عمر نے یہاں پہ ام المومنین حضرت حفصہ کا نکاح پیش کیا کس کے اوپر؟ رشتہ پیش کیا کس کے اوپر؟ حضرت عثمان کے اوپر، پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اوپر، اور حضرت ابو بکر خاموش رہے، کچھ بھی جواب نہیں دیا، حضرت عثمان نے منع کر دیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر ولی ہے خاتون کا تو وہ اپنی بچی کا یا اپنی بہن کا کوئی آدمی رشتہ نیک اور صالح لوگوں کے سامنے پیش کر سکتا ہے۔ محل استشہاد کیا ہوا یا وجہ استشہاد یہ ہوا کہ حضرت عمر جو بیٹی کے باپ تھے انہوں نے رشتہ صالح اور نیک لوگوں کے سامنے لے جا کر کے اپنی بیٹی کا پیش کیا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ معاشرے اور سماج میں آج کل کے زمانے میں لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں، ہم کیوں رشتہ پیش کریں گے، لڑکے والوں کو کہیے کہ وہ آئیں گے ہمارے سامنے، وہ آ کر کے بات کریں گے، تو اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے، اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے، رشتہ ادھر سے آئے رشتہ ادھر سے آئے، اس میں کوئی حرج کی بات اور کسی کی عزت مقام اور مرتبے میں اس میں کمی ہونے والی بات نہیں ہے۔ ہم سے جو لوگ عزت میں مقام میں لاکھ گنا اور لاکھ درجہ بہتر اور افضل اور اچھے تھے، ان کا نکاح کس طرح سے ہوا ہے، ان احادیث سے آپ کے سامنے یہ باتیں واضح ہو جاتی ہیں۔ اب اس کے بعد آئیے، مقدمات نکاح میں سے ایک چیز ہے خطبہ، جس کو کہتے ہیں پیغام نکاح۔ اب تک اختیار چل رہا تھا، اختیار کر رہے ہیں، کس کو اختیار، کیسا اختیار کرنا ہے، یہ باتیں ہو گئی۔ اب جب اختیار ہو گیا معاملہ تو اب کیا کرنا ہے، پیغام بھیجنا ہے۔ پیغام، اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں خطبہ، عربی زبان میں خطبہ کہتے ہیں، اور خطبہ جو ہے یہ خطاب سے ماخوذ ہے۔ خطاب کے معنی کلام کرنا، گفتگو کرنا، اور بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ خطب سے ماخوذ ہے، خطب کے معنی کوئی بڑا معاملہ۔ ظاہر سی بات ہے، نکاح کا یہ مقدمہ ہے، تو نکاح اگر بڑا معاملہ ہے تو اس کا مقدمہ بھی بڑا ہوگا، تو دونوں معنی صحیح ہے۔ اگر خطبہ کو خطاب سے مانیں گے تب بھی صحیح ہے، اور خطب سے مانیں گے تب بھی صحیح ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح سے اصطلاح میں خطبہ کہتے ہیں شادی اور بیاہ کے لیے طلب کرنا، شادی بیاہ طلب کرنا، چاہے لڑکے والے لڑکی کے جانب جائیں یا لڑکا والا لڑکی کے جانب آئے، یا لڑکی والے لڑکے کے والے کے جانب جائیں، دونوں طرف سے معاملہ جس طرف سے ہو اس کو خطبہ کہیں گے عربی زبان کے اندر۔ یہاں ایک بات جان لیجئے، خطبہ کی جو حیثیت ہے نا پیغام کی، شریعت کے اندر صرف طلب ہے، طلب، نکاح طلب کی جا رہی ہے، شادی نہیں ہے، شادی نہیں ہے، شادی اس کے شروط اور اس کے ارکان سے ہوگی مکمل۔
تو خطبہ جو ہے اس پر کوئی چیز مرتب نہیں ہوتی ہے. جس خاتون کو پیغام یا ہم لوگوں کے معاشرے میں جس کو منگنی کہتے ہیں، اگر منگنی ہو گئی ہے تو وہ خاتون اجنبی ہی ہے اپنے خطیب کے لیے. جس نے پیغام نکاح اس کو دیا ہے وہ اجنبیہ ہے. جیسے دوسرے مرد ہیں ویسی وہ بھی ہے. اس کے ساتھ خلوت اختیار کرنا، اس سے گفتگو کرنا حرام ہے، ناجائز ہے. اور اسی طریقے سے بلکہ بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ اس کے ساتھ خلوت اختیار کرنا دوسرے خاتون کے مقابلے میں زیادہ اشد حرام ہے. کہ اس لیے کہ اس کے گھر والے اس کے اوپر مامون ہوتے ہیں، اس کو نگاہ نہیں دیکھتے ہیں. کہا چلو دونوں کی شادی ہونے ہی والی ہے نا، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یہ دیکھتے ہیں. جب امن ہو جائے، ان کو سکون مل جائے، کوئی ڈر اور خوف نہ ہو، تو وہاں پہ شیطان زیادہ داخل ہوتا ہے. اور بسا اوقات آپ کے کئی معاملے میں، خاص کر کے فتنے کے اس دور میں جس سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، یہاں کتنے ایسے معاملات ہوئے ہوں گے کہ بات آگے بڑھتی ہے، دونوں بات چیت کے حد تک جاتا ہے، اور اس کے بعد کسی معاملے میں رشتہ ٹوٹ گیا تو پھر بہت پریشانی ہوتی ہے، بڑے مسائل ہوتے ہیں. لہذا ایسا کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے، اور یہ گناہ ہے، اور ادب کا لحاظ اور پاس رکھنا چاہیے. اور خاص طور پہ ایسے ماں باپ کو یہ دھیان دینا چاہیے کہ وہ چھوٹ نہ دیں کہ پورے طور پہ جس سے چلو منگنی ہو گئی ہے تو اس سے وہ بات چیت کریں. جب تک نکاح مکمل نہیں ہوا ہے، عقد نہیں ہوا ہے، ایجاب و قبول نہیں ہوا ہے اس کے شرائط کے ساتھ، اس کے آداب کے ساتھ، تب تک ایک دوسرے کے لیے لوگ حلال نہیں ہیں. خلاصہ یہ ہے کہ وہ خاتون اپنے خطیب کے لیے جس کو پیغام نکاح دیا گیا ہے، جس نے پیغام دیا ہے، اس کے لیے وہ اجنبیہ ہے. اور ایک اجنبیہ خاتون کے جو احکام ہوں گے وہی اس کے اوپر بھی مرتب ہوں گے. یعنی ایک اجنبیہ جس طرح سے اجنبی مرد کے ساتھ رہتی ہے، جو اس کا سلوک ہوتا ہے، جو اس کا گفتگو ہوتا ہے، وہ تساہل نہیں کرتی، اپنے آپ کو ریزرو رکھتی ہے، کا بالکل اسی طرح سے وہ رکھے گی، بالکل اسی طرح سے وہ رکھے گی. اور اس میں شریعت نے کسی طرح سے تساہل کرنے کو جائز قرار نہیں دیا ہے. آج کل کے اس زمانے میں آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ تنہا ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے، جائیے آپ گھوم کے آئیے، ایک دوسرے کو سمجھیے، یا کسی ایسی جگہ پہ بٹھا دیا، لائٹ وغیرہ وہاں کم ہے، قلیل ہے، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ ساری چیزیں حرام ہیں. شریعت نے اس طرح کی چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، خاص طور پہ اس زمانے میں جہاں مروتوں کی کمی ہے، اور جہاں انسان شریعت کی پابندیوں سے اپنے آپ کو پورے طور پر آزاد کرنا چاہ رہا ہے، شوق کے نام پر، معاشرے کے کو فالو کرنے کے نام پر، اور ماڈرن بننے کے نام پر شرعی اصولوں اور ضوابط کو پامال کرنا چاہ رہا ہے. یہاں ان تعلیمات کی اشد ضرورت ہے کہ ہر آدمی ان کو سمجھے اور ان کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرے. اچھا، یہاں ایک اور بات ہم آپ کو بتا دیتے ہیں، کیونکہ ہم نے اپنے بیان میں 1-2 مرتبہ بھی استعمال کیا، منگنی استعمال کیا. تو اس سے کوئی بھی یہ نہ سمجھے کہ ہم منگنی کی جو رسم ہمارے معاشرے میں رائج ہے ہم اس کو جائز کر رہے ہیں. ہرگز نہیں. جو منگنی ہے کہ 50-60 آدمی، 20-30 آدمی ادھر سے گئے لڑکے والے کی طرف سے، لڑکی کو دیکھا، خوب دعوت چلی، اور پھر لڑکی کو ایک جگہ بٹھایا گیا اور لا کر کے اس کو منہ دکھائی دے رہے ہیں، اس پہ پیسے دے رہے ہیں، اس پہ فلاں دے رہے ہیں، اور اس پہ انگوٹھی پہنا رہے ہیں. سارے لوگ جو اجنبی ہیں وہ بھی جا رہے ہیں، بہنوئی ہیں اور دوسرے گھر کے لوگ ہیں، وہ سب جا رہے ہیں، اور جا کر کے اس خاتون کو دیکھ کر کے آ رہے ہیں. جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے یہ طریقہ، کسی قیمت پہ یہ طریقہ جائز نہیں. ہاں ٹھیک ہے، اس کے بہن ہیں یا اس کی والدہ ہیں، اس کی بہنیں ہیں، اس کے والد ہیں، اس طرح کے لوگ جائیں اور 2-4-5 آدمی جا کر کے گفتگو کر لیں، بات چیت کر لیں، کام ختم. ادھر سے 2-4-5 آدمی آ گئے، ادھر سے 2-4-5 آدمی آ گئے. لیکن ایک بڑی دعوت کر کے اب بلانا، اب آج کل تو منگنی کے کارڈ بھی چھپ رہے ہیں اور اس کے لیے ہال بھی بک کیے جا رہے ہیں، اور باضابطہ کرسی پہ لڑکی کو ایک طرف بٹھایا جاتا ہے، لڑکے کو ایک طرف بٹھایا جاتا ہے. ابھی کوئی معاملہ ہی نہیں ہے، اور تشت میں اور پیالے میں رکھ کر کے انگوٹھی لائی جاتی ہے، وہ اس کو انگوٹھی پہنا رہا ہے، وہ اس کو انگوٹھی پہنا رہا ہے، وہ اس کے گلے میں ہار ڈال رہا ہے، یہ اس کے گلے میں ہار ڈال رہا ہے، اور اس کے جو مخالفات اور بدعات ہیں، اور تصویر کھینچی جا رہی ہے لڑکی کی بٹھا کر کے یا لڑکے کی، اور اس کو فارورڈ کیا جا رہا ہے، لڑکا اپنے دوستوں سے شیئر کر رہا ہے کہ یہ ہماری ہونے والی پتنی ہے یا ہماری ہونے والی بیوی ہے، اور ادھر دوسرے میں یہ ہمارے ہونے والے شوہر ہیں. یہ ساری چیزیں ناجائز ہیں.
सारी चीजें नाजायज। अभी तफसील हम आपके सामने रखेंगे। लिहाजा अगर हम मंगनी बोलें तो मुजर्रद पैगाम निकाह समझिएगा, उससे ये नहीं समझिएगा कि मुआशरे में मंगनी का जो तस्वुर है उसको हम जायज करना है। कोई आदमी ये नहीं समझे कि कह रहे हैं मंगनी के बारे में। मंगनी क्या है? मंगनी का माने मांगना, गए लड़की का रिश्ता मांगा, गए लड़का का रिश्ता मांगा, सिर्फ यही, जिसको खितबा कहते हैं। खितबा, पैगाम निकाह, मेरी बच्ची है, आपका बच्चा है, हम चाहते हैं निकाह करने के लिए, ये कहना। तो ये कौन कहेगा? वली, लड़की वाले अगर कह रहे हैं तो लड़की का जो वली है, उसके वालिद हैं, उसके भाई हैं, जो हैं वो जा करके कहेंगे। और लड़का के तरफ से जो है वो लड़का कहे लड़की के वालिद से, या लड़का अपने अब्बा से कहे, वो आकर के कहे, या उसके बड़े भाई हैं तो वो आकर के कहें। यही ना, बस मंगनी कहने से सिर्फ इतने ही मुराद लीजिएगा। बाकी देग और पकाना और रस्म और रिवाज और जो सारी चीजें हैं, जो तस्वुर मंगनी का आप सबके जहन में आता होगा, हाशा व कल्ला, कतअन हम उसके ताल्लुक से गुफ्तगू नहीं कर रहे हैं, बल्कि शरीयत के अंदर वो जायज ही नहीं है, किसी कीमत पर नहीं जायज है। क्या जायज है वो बातें आप देखिए इसमें। अच्छा, बाज लोग क्या करते हैं, बाज लोगों के यहां आप देखिएगा कि निकाह हो जाने के बाद फिर मंगनी करते हैं। निकाह हो जाने के बाद मंगनी करते हैं। वो मंगनी कैसा होता है? का निकाह हो गया और निकाह के बाद पूरे मोहल्ले और तमाम लोगों को, एक तो निकाह का हुआ जो मामला वो हुआ, उसके बाद पूरे मोहल्ले और तमाम लोगों को जमा करके, इकट्ठा करके, अरब में ये रिवाज है, इकट्ठा करके जमा करके फिर दोनों को, मियाँ बीवी को बिठा करके फिर उनको एक रस्म की अदायगी होती है, वो करते हैं। उसको भी मंगनी कहते हैं, उसको भी खितबा कहते हैं ये लोग। तो खितबा से वो भी मुराद नहीं है। इसीलिए अगर कोई आदमी आपसे पूछे कि खितबा का हुक्म क्या है, तो पहले उससे पूछ लीजिए खितबा से क्या मुराद है, क्या कहना चाह रहे हो? निकाह से पहले का खितबा, या मंगनी जो मुआशरे में रिवाज पाया हुआ है वो, या निकाह के बाद का खितबा जिसको लोग खितबा कहते हैं? क्या समझ रहे हो? अगर वो इस्तिफसार का जवाब आपको दे दे और तफसील बता दे कि ये है, तो ऐसी सूरत में फिर उस हिसाब से उसको आप जवाब दीजिए, उस हिसाब से उसको जवाब दीजिए। इसी तरीके से ये तो मंगनी का पैगाम हुआ। मंगनी के पैगाम में किसी भी मर्द के लिए ये जायज नहीं है कि वो किसी खातून को पैगाम दे जो शादीशुदा हो, हराम है। अगरचे तारीज ही के साथ क्यों ना हो, तारीज के साथ, और दूर की तारीज करते हुए भी क्यों ना हो, उलमा का इजमा है इस बात के ऊपर कि ऐसा काम वो ना करे। मर्द के ऊपर हराम है कि वो कोई खातून जो शौहर वाली है उससे निकाह का वो पैगाम दे, ना तसरीहन दे वाजे खुल्लम खुल्ला, और न ये कहे कि अगर तुम्हें तलाक हो जाए तो हम निकाह करने के लिए तैयार हैं, वलियादु बिल्लाह। इस तरह की बात वो कभी भी न कहे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लैसा मिन्ना, हमें का वो आदमी नहीं है जो किसी बीवी को उसके शौहर के मुतालिक नफरत दिलाए। कहा ऐसा करने वाला आदमी वो हम में से नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नफी की है उसके ईमान की। पता ये चला कि ये कबीरा गुनाहों में एक बड़ा गुनाह है। और कल जो मुहर्रमात का जिक्र हमने आपके सामने किया था, वहां इसीलिए इसको अलग रखा था कि हर वो खातून जो शौहर वाली है उससे निकाह नहीं कर सकते, इल्ला ये कि उसके शौहर का इंतकाल हो जाए, इद्दत उसकी खत्म हो जाए। अभी बात आएगी, शौहर तलाक दे दें, इद्दत खत्म हो जाए, ऐसी सूरत में। लेकिन जब भी वो शौहर के निकाह में है बाकी और कानूनी तौर पर उसका तलाक या उसका खुला नहीं हुआ है, तब तक वो शौहर बीवी के हुक्म में है, अपनी पहली बीवी के। उससे निकाह करना या निकाह का पैगाम भेजना सराहतन या वाज़ेह तो अल्फाज में हराम है शरीयत के अंदर, और कबीरा गुनाहों में एक बड़ा गुनाह है। उसी को अल्लाह ने कहा वल मुहसनातु मिनन निसा, वो खवातीन जो शादीशुदा हैं उनसे भी निकाह करना क्या है, हराम है। इसी तरीके से कोई खातून जिसको तलाक रजई दिया गया है, गौर से सुनिए, तलाक रजई यानी तलाक 3 है, 3 में से शुरू की जो 2 तलाकें हैं वो रजी हैं। अगर तलाक रजी की इद्दत गुजार रही है कोई खातून, तो उसको भी पैगाम देना हराम है, हराम है पैगाम देना। अगरचे इशारे किनाया में ही क्यों ना हो, पैगाम देना उलमाए उम्मत का इस बात के ऊपर इजमा है कि मुतल्लका रजिया जो है
اس کو پیغام دینا حرام ہے۔ اسی طرح سے وہ خاتون جو عدت میں ہے نا، وہ خاتون جو عدت میں ہے اس کو بھی پیغام دینا حرام ہے۔ متوفی عنہا زوجها ہے، شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، پیغام نہیں دے سکتے۔ رہی بات وہ خاتون جس کو 3 طلاق پڑ چکی ہے نا، تو اس کو آپ صراحتاً نہیں بلکہ تعریض کے ساتھ اگر پیغام دینا چاہتے ہیں تو دے سکتے ہیں کہ یہ یعنی کوئی کہے کہ مجھے بھی خواہش ہے کہ میں چاہ رہا تھا نکاح کے لیے، اگر اس طرح وہ کہے تو کہہ سکتا ہے، لیکن صراحت نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ، تمہارے لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر تم عورتوں کو پیغام دینے میں، یعنی وہ خواتین جو عدت میں ہیں ان کو پیغام دینے میں تعریض سے کام لو، اگر ایسا کرتے ہو تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو یہاں پر بھی پیغام دینا حرام ہے، واضح اور کلم کھلا طور پر، یہاں تک کہ متعلقہ بائنہ اپنی عدت مکمل کر کے اس شوہر سے وہ پورے طور پہ علیحدہ نہ ہو جائے۔ اسی طریقے سے کسی بھی مرد کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی ایسے لڑکی کو پیغام دے جس کا کہیں پر پیغام ہو چکا ہو یا جس کا نکاح کہیں پہ سیٹ ہو گیا ہو، یعنی ایک جگہ معاملہ طے ہے اور خواہ دوسرا آدمی وہاں پر آ کر کے وہ پیغام ڈال رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، کوئی بھی آدمی اپنے بھائی کے پیغام کے اوپر اپنا پیغام نہ دے۔ متفق علیہ روایت ہے۔ ابن قدامہ کہتے ہیں لا اعلم فی ذلک خلافا بین اہل العلم، اہل علم کا اس سلسلے میں کوئی اختلاف نہیں پاتا ہوں، کوئی اختلاف نہیں پاتا ہوں اس سلسلے میں۔ آج ہوتا یہ ہے کہ دیکھا کہ ایک لڑکا لڑکی کا رشتہ طے ہو گیا ہے، اب لڑکے والے کے پاس لوگ جاتے ہیں، کہاں نکاح کر رہے ہیں؟ فلاں جگہ، کتنا دے رہا ہے؟ اتنا، ہم آپ کو اتنا دلا دیں گے، لڑکی بھی اس سے زیادہ خوبصورت دلا دیں گے، خاندان بھی پیسے کے اعتبار سے اس سے بڑا ہے، وہاں رشتہ توڑ کر کے وہاں لگا لیا۔ حرام ہے، حرام ہے یہ، چاہے لڑکے والے کے جانب سے ہو چاہے لڑکی والی کے جانب سے ہو، کسی کے جانب سے ہو۔ معاشرے اور سماج میں یہ چیزیں آج کل بہت چلتی ہیں، اسی لیے لوگوں نے اب اس کو چھپانا شروع کر دیا۔ کہاں بات چل رہی ہے کیا کوئی کسی کو بتاتا نہیں ہے؟ کیوں نہیں بتاتا؟ اگر معاملے کو بتائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ معاملہ توڑوا دے، کچھ غلط بات کہہ دے، کوئی ایسی بات کہہ دے۔ واللہ یہ امانت ہے اور انسان کو چاہیے کہ اس کا وہ پاس رکھے، اس کا وہ لحاظ رکھے۔ ہاں اگر آپ کو پتا ہے، آپ پیغام دینا چاہتے ہیں، نہیں معلوم ہے، جائیے بھائی ہم نے سنا ہے کہ فلاں جگہ پر آپ کے پاس کوئی بچی ہے یا آپ کے پاس کوئی لڑکا ہے، نکاح آپ کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں بھائی ہماری بات فلاں جگہ چل رہی ہے، ٹھیک ہے نہیں کیوں پوچھ رہے ہیں آپ؟ نہیں بات چل رہی ہے، ہم نہیں بولیں گے، کوئی بات نہیں، ایسے ہی پوچھ رہا تھا، نہیں بولے اس کو، چلا ہے، ہماری بات آگے بڑھ چکی ہے۔ اگر وہ کہا نہیں فلاں جگہ سے پیغام آیا ہے، ابھی ہم لوگوں نے اس کو کوئی جواب نہیں دیا ہے، ابھی ہم لوگ سوچ رہے ہیں، تب یہ اپنا پیغام ڈال سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، کیونکہ کئی لوگ جو ہے وہ اپنا پیغام ایک ساتھ داخل کر سکتے ہیں، دے سکتے ہیں، لیکن اگر پتہ چل گیا کہ نہیں ان کا فائنل ہے، یہ ایک جگہ پہ بات پکی ہو چکی ہے، ایک جگہ پہ معاملات ان کے طے ہو چکے ہیں، اب اس کے بعد آ کر کے کوئی پیغام ڈال رہا ہے تو شریعت کے اندر یہ حرام ہے، شریعت کے اندر کلی طور پر یہ حرام ہے۔ دلیل اس کی کیا ہے دیکھیے، ابن قدامہ کہتے ہیں لا اعلم فی ذلک خلافا بین اہل العلم، اہل علم کے درمیان اس سلسلے میں مجھے کوئی اختلاف معلوم نہیں ہے، ولیکن یجوز فی الحالات التالیہ، آنے والے یہ جو حالات ہیں، یہ ابن قدامہ کی عبارت نقل کر رہا ہوں، یہ جو حالات ہم بتا رہے ہیں نا اس میں جائز ہے۔ کہا کیسے جائز ہے؟ کہا جب پہلے والے نے پیغام دیا لیکن وہاں بات نہیں بنی، آپ کو پتا چلا کہ اس کا فلاں جگہ سے رشتہ طے ہوا تھا لیکن وہ رشتہ ٹوٹ گیا، نہیں ہوا، پہلے والے نے جس نے پیغام دیا تھا اس نے نکاح ترک کر دیا، چھوڑ دیا، تو اب دوسرا کوئی آدمی چاہے تو وہ پیغام نکاح دے سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ دوسری حالت یہ ہے کہ پہلا جس نے پیغام دیا ہے اگر وہ یہ کہے کہ تم بھی پیغام دو بھائی، ہم نے دیا ہے، تم بھی اگر دینا چاہتے ہو تو دو، جو ان لوگوں کو مناسب لگے گا لڑکی والوں کو اس کو وہ اختیار کر لیں گے، وہ تحقیق کریں گے، اگر ایسا ہے تو یہ کر سکتے ہیں لیکن پہلے والے کی اجازت سے۔ دلیل اس کی کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
नहन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है, अन यबीअ बअदुकुम अला बैइ बअद, कि तुम में का कोई आदमी अपने भाई के बै के ऊपर बै करे। यानी हमने तय कर लिया कि हम ये सामान किसी दुकान से खरीदेंगे, अब आप वहां गए, कहा कितने में उससे बेच रहे हैं ये गाड़ी। आजकल मुआशरे और समाज में बहुत होता है, ये बहुत होता है। बसा औकात इससे नुकसान उठाते हैं लोग, नुकसान उठाते हैं। एक जगह सौदा हो गया तय आपका कि ये चीज हम फलां से इतने रुपए में बेचेंगे, बात हो गई, एडवांस हो गया, सब कुछ हो चुका है। दूसरा फिर चला जाएगा, कितना दे रहा है, 10 में बात तय किया आप, हम 15 देंगे, क्यों ठगा रहे हैं उससे, उसको पैसा वापस कर दीजिए, उसको लौटा दीजिए पैसा वापस। कसम अल्लाह की, वो जो कारोबार उसके बाद कर रहा है ना, वो पूरा हराम है, पूरा हराम है, क्योंकि उसका व्यय हुआ ही नहीं हुआ उसका व्यय, और ये धोखा हुआ। सामने वाला भी गुनहगार होगा और जो खरीदा है वो भी गुनहगार होगा, दोनों के दोनों गुनहगार। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यबीउ अहदुकुम, कुछ लोग मुआशरे और समाज में ऐसे होते हैं, उनको कोई मतलब नहीं होता, बस खाली ये देखते हैं कि फला चीज फला का नहीं होना चाहिए, फला की नहीं होनी चाहिए। पता चला कोई कहीं से कोई गाड़ी ले रहा है, कौन बेच रहा है, फला बेच रहा है, पहुंच गया रातों रात उसके पास, कितने में बेच रहे हो, इतने में बेच रहे हो, हम 10,000 बढ़ा के दे रहे हैं, हम 20,000 बढ़ा के दे रहे हैं, हम 1 लाख बढ़ा के दे रहे हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। हराम है ये बय, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे मना किया है। तो ये खरीदो फरोख्त में कहा, ला यबीउ, ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन यबीअ बअदुकुम अला बैइ बअद, और उसके बाद कहा, वला यख्तुबु रजुल अला खितबति अखीह, कि कोई भी आदमी अपने भाई के पैगाम के ऊपर पैगाम न दे, हत्ता यत्रुका, यहां तक के जिसने पहली मर्तबा पैगाम दिया है वो उसको छोड़ दे, या वो इजाजत दे दे, वो इजाजत दे दे। जैसा कि अभी हमने कहा, एक ने पैगाम भेजा, दूसरे को पता चला कि उसका दोस्त भी वहीं पैगाम भेजना चाह रहा है, कहा भेजो भाई, तुम भी पैगाम भेजो, क्या हरज है। वो लोग देखेंगे, उनका इख्तियार है, वो जिसको चाहेंगे उससे निकाह कर लेंगे, नहीं चाहेंगे हमको चाहेंगे हमसे कर लेंगे, तुमको चाहेंगे तुमसे निकाह कर लेंगे, उसमें क्या हरज की बात है। अगर इजाजत पहले वाले ने दे दी तो कर सकते हैं, बसूरत दिगर अब नहीं कर सकते। तीसरी हालत उसकी क्या है कि मुजर्रद पैगाम अभी इसने भेजा है, उसके वली ने, खातून के वली ने अभी कोई करार नहीं किया है, कोई करार नहीं किया है। तो इस मसले में राजिह ये है, इस मसले में राजिह ये है कि कोई दूसरा पैगाम भेज सकता है, उसमें कोई हरज की बात नहीं है, दूसरा पैगाम। और बाज उलमा कहते हैं कि न भेजे, यही अफजल है, बाज उलमा कहते हैं कि न भेजे यही अफजल है, यहां तक कि देखे कि उनका मामला क्या होता है। अगर वो लोग हट गए तो फिर भेजे, और उनका मामला बन गया है तो फिर पैगाम भेजने की जरूरत नहीं है। लेकिन अहले इल्म के कौल में ये बात है कि अगर आदमी वहां उसके वली के सामने अपने आप को भी पेश करता है, यानी दूसरा भी पैगाम भेजता है और तीसरा पैगाम भेजता है, तो उसमें कोई हरज की बात नहीं है। दलील उसकी क्या है, फातिमा बिनते कैस को इनके शौहर ने तलाक दे दिया रजी अल्लाह अन्हा, तो इनको पैगाम भेजा किसने, मुआविया बिन अबी सुफियान ने और अबू जहल ने, इन दोनों ने पैगाम भेजा। ये आई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास मुआविया बिन अबी सुफियान रजी अल्लाह अन्हुमा और अबू जहम रजी अल्लाह अन्हु का पैगाम आया है, इन दोनों ने पैगाम भेजा है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, देखिए, कहा अम्मा अबू जहम, जहां तक अबू जहम का ताल्लुक है, फला यज़अु असाहु अन आतिक़िही, यह आदमी अपनी लाठी अपने गर्दन से नहीं हटाता है, यानी बहुत मारपीट करने वाला आदमी है, गुस्सा वाला आदमी है। वह अम्मा मुआविया, और रही बात मुआविया की, फसअलूकुन ला माल लहू, तो वो सअलूक हैं, फकीर हैं, उनके पास माल नहीं है। वलाकिन इनकिही उसामा इब्न ज़ैद, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा उसामा इब्न ज़ैद से निकाह करो। इस हदीस के ऊपर गौर कीजिए, हजरत मुआविया ने भी पैगाम भेजा और अबू जहम ने भी पैगाम भेजा रजी अल्लाह अन्हुमा, इन दोनों ने पैगाम भेजा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा कि दोनों ने कैसे पैगाम भेजा, क्योंकि दोनों का मामला अभी तय नहीं था, कैसे। अच्छा, ये दो तो हो गए, तीसरे में अल्लाह के नबी ने भी पैगाम दे दिया, कहा उसामा इब्न ज़ैद से निकाह करो। कैसे, इसलिए कि
इनका मामला जो था फातिमा बिनते कैस का, इन दोनों में से किसी के साथ तय नहीं हुआ था। कहिएगा फिर दलील क्या है उसकी? तो कहा इसीलिए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मशवरा करने के लिए आई थी, अगर तय हो जाता तो फिर मशवरा करने की क्या जरूरत थी। कहा कि मुआविया बिन अबी सुफियान का पैगाम है, अबू जहम का पैगाम है, दोनों में से किसको इख्तियार करें, ये वो पूछ रही है। पता ये चला कि दोनों में किसी से उसका मामला अभी तय नहीं था। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरा पैगाम डाला, कहा कि उसामा इब्न ज़ैद से करो निकाह। तो इन्होंने उसामा इब्न ज़ैद को नापसंद किया। फातिमा बिनते कैस कहती हैं कि मुझे ये नापसंद हुआ मामला, आपने कहा इनके ही उसामा से निकाह कर लो। कहती हैं कि नबी ने कहा था फनकाहतु, मैंने कर लिया उससे निकाह। कि कौन कहती है? फातिमा बिनते कैस। का फजअल अल्लाहु फीहि खैरा, अल्लाह ने उसमें बहुत भलाई रखी मेरे लिए और मैं उन्हीं के साथ मुंसलिक रहा, फिर उन्हीं के साथ मुंसलिक रहा। इस हदीस को इमाम मुस्लिम ने अपने सहीह के अंदर रिवायत किया है। वजह दलालत आप समझ गए कि मुआविया बिन अबी सुफियान ने और इसी तरीके से अबू जहम ने, इन दोनों ने पैगाम भेजा और दोनों के पैगाम के ऊपर तीसरा पैगाम अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम भेजा। तो पता ये चला कि अगर मुजर्रद पैगाम हो, कहीं अगर बात आगे नहीं बढ़ी है, सिर्फ पैगाम भेज रहे हैं लोग, तो ऐसी सूरत में कोई पैगाम भेज सकता है, उसमें कोई हरज की बात नहीं है। उसकी दलील ये हदीस है जो अभी हमने आपके सामने पढ़ी है। अब उसके बाद आइए उसके आगे के मरहले की तरफ आते हैं। पैगाम भेजा जा चुका। अब जब पैगाम भेजा जा चुका तो अब यहाँ पर शरीयत के आम कानून से कुछ इस्तिस्नाई कैफियत है। वो इस्तिस्नाई कैफियत क्या है? शरीयत का आम कानून यह है कि कोई भी अजनबी मर्द किसी अजनबी खातून को नहीं देख सकता उसके चेहरे की तरफ। पर्दा के ताल्लुक से आप बात पढ़ चुके हैं। लिबास और ज़ेब ज़ीनत के जो अहकाम आपको बताए गए हैं वहां पढ़ चुके हैं। इसीलिए कहा कि दर्स देखिए एक दूसरे से कनेक्टेड है किस तरह से। तो कोई भी अजनबी मर्द किसी अजनबी खातून को नहीं देख सकता। लेकिन अगर कोई आदमी आज़्म मुसम्मम है उसका कि हम फलां जगह पर निकाह करेंगे, जुमले पर गौर कीजिएगा, आज़्म मुसम्मम है, पुख्ता इरादा है कि हम फलां जगह पर निकाह करेंगे, तो अब अगर उस खातून को जिससे वो निकाह करना चाहता है अगर वो उसको देखना चाहता है तो देख सकता है, शरीयत उसकी इजाजत देती है। लेकिन कब इजाजत देती है? ये बात गौर करने की है। कब इजाजत देती है? जब वो निकाह करने का उससे पुख्ता इरादा किए हुआ तब। वरना मुसलमानों की बच्चियों को उसके घरों में जाकर के पैगाम के बहाने से देखना, यहाँ देखना, वहां देखना, वहां देखना, उसको रिजेक्ट करना, उसको रिजेक्ट करना, उसको रिजेक्ट करना, ये जायज नहीं है, किसी कीमत पर जायज नहीं है। माँ बाप का मामला हो चुका, यानी लड़के वाले के तरफ से लोग गए, जा करके लड़की को देख लिया, सब सही है, ठीक है, बहनों ने भी देख लिया, सब सही है, पसंद है, मामला तय हो गया। क्या एक मर्तबा अगर अब लड़का चाहता है देखना तो जाकर के देख सकता है, एक मर्तबा, ठीक है, यह शरीयत ने हुक्म दिया। लेकिन अभी मामला कुछ भी तय नहीं है, लेकिन यही पहले जाकर देख रहा है, हाँ, ये जायज नहीं है। वो उसको रिजेक्ट करेगा, फिर दूसरी जगह जाके देखेगा, फिर तीसरी जगह जाकर के देखेगा, तो शरीयत इसकी इजाजत नहीं देती। कुछ लोग ये समझते हैं कि दूल्हे को देखने की इजाजत है तो सबके घर जाकर के देख सकता है, नहीं, हरगिज नहीं। जहां वो आज़्म मुसम्मम कर चुका है, यानी सब तय है, सिर्फ अभी दूल्हा का देखना बाकी है, बस बाकी सब तय है, तब जाकर के वो जाकर के अगर देखना चाहता है तो देखे। बसूरत दिगर जो आजकल मामला चलता है वो करना जायज नहीं है, किसी कीमत पर वो जायज नहीं है, समझ रहे हैं? अगर वो सादिक है पैगाम देने में और उससे निकाह करने में, तब भी वो जाकर के देखेगा, अच्छी बात है। अब गया वो तो कैसे देखेगा, क्या करेगा? तो कहते हैं उलमा कि उसका चेहरा, सर के बाल, हथेली और पांव के पंजे का यही चीज वो देख सकता है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं, उसके अलावा कुछ भी नहीं। अशार यानी सर के बाल, यदैन दोनों हथेलियों को, और इसी तरह से उसके कदमों को, उसके अलावा और कुछ भी देखना उसके लिए जायज
اور روا نہیں ہے۔ اس مسئلے میں اختلاف ہے علماء کا۔ کہا کچھ لوگوں نے کہ دیکھ سکتا ہے، کچھ لوگوں نے منع کیا، کچھ لوگوں نے کہا کہ چہرے کی طرف نہ دیکھے، مجرد ہتھیلی کی طرف دیکھے۔ ہاں، طرح طرح کی اقوال ہیں علماء کے، اس اختلاف میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ راجح جو مسئلہ ہے اس کا تذکرہ ہم نے آپ کے سامنے کر دیا، اور یہی جو ہے حدیثوں کے اور دلیلوں کی روشنی میں زیادہ قریب اور بہتر معلوم ہوتا ہے۔ اب اس کی دلیل کیا ہے انشاءاللہ کل کے درس میں ہم اس کی وضاحت آپ کے سامنے کریں گے۔ رب العالمین سے دعا ہے، اور دیکھنے کا طریقہ کیا ہے، کس طرح سے وہ دیکھے گا، انشاءاللہ وہ بھی کل کے درس میں اس کی وضاحت آپ کے سامنے ہوگی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو حسن عمل کی توفیق دے، ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وخطیئۃ فاستغفروہ انہ کان للأوابین غفورا۔